Good morning, students. Today we will see the pen tool in Photoshop, which is a type of selection tool but somewhat different from other selection tools we have already seen. Okay, here in your toolbox there is a pen tool in this category. Pen tool, freeform pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool, and convert point tool. Okay, we will see the pen tools today. First of all, I'm going to give you the introduction of pen tool when it is used. Okay, see, there are many selection tools available. They are rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row, single column, then lasso tool, magnetic lasso tool, polygonal lasso tool, magic wand tool, quick tool. Okay, using these different tools, you can make various types of selection. Pen tool is also used to make a selection in given image, but the difference is that pen tool is generally used when there is a curvy surface or the surface which contains curves. To select such type of surfaces, pen tool is used because it will select the surface with curve perfectly by adding the anchor points to the curves. Okay. Uh, there was a selection tool which I have told you all that when you want to select the image which is having too many angles, which tool was that? Which tool is used to select an image having too many angles? Anyone remembered? Yes or no? Which tool is best to make selection of an image which contains too many angles, or we can say too many corners? યાદ છે કોઈને? હા કે ના? કોઈ ઇમેજમાં ઘણા બધા કોર્નર્સ ઓર વી કેન સે એંગલ્સ હોય એવી ઇમેજ સિલેક્ટ કરવા માટે આપણે જે આ સિલેક્શન ટૂલ્સ જોઈએ એમાંથી કયું સિલેક્શન ટૂલ છે એ બેસ્ટ હતું? Object selection tool. Yes, magnetic lasso tool. It was the best tool for selecting the images having too many corners. Okay. Now, pen tool is there for selecting the images having curves. Okay. See, first of all, suppose this image. See, suppose I want to select this bird here. Okay. Using pen tool. How to select this bird using pen tool? Select the pen tool from here. Okay. Then here, first select path, not a shape. Okay. By using this, just add end point anywhere like this. Now you can drag this point by using the mouse button. See, it is adding the points. You can see the starting point and ending point. By using these points, you can move these lines according to the curve. Okay. Another thing, suppose if you have made wrong selection, then by pressing backspace, you can remove the selection also. Okay. See, if I am not releasing the mouse button, it will add an line which can be edited later like this using this point, or you can say moving this point. See now, here this area is selected properly. Okay. Like this way, you can make selection or you can change your selection also. Means જો કર્વ છે એ ખોટો સિલેક્ટ થઈ ગયો હોય, આઈધર તો જે કર્વી સરફેસ છે એમાં થોડુંક સિલેક્શન વધારે થઈ ગયું છે કે ઓછું થઈ ગયું છે, તો લાઈન જે છે એને તમે મૂવ કરીને એને અગેન પ્રોપરલી સિલેક્ટ કરી શકો છો. બરાબર છે? સપોઝ હું માઉસ પોઇન્ટર છે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેસ નથી કરી રાખતી, તો માઉસ પોઇન્ટર છે મારે જ્યાં જે સિલેક્શન કરવું છે ત્યાં ત્યાં પોઈન્ટ એડ કરતી જાઉં અને મૂવ કરતી જઈશ, તો જો એને પોઈન્ટ્સ એડ કર્યા. સી, જે કર્વ છે ને એ કર્વની ઉપર પરફેક્ટલી અહીંયા સિલેક્શન થશે. તમને અહીંયા લાઈન દેખાય છે ને બધાને? હવે આ પોઈન્ટ્સ શું કામે પાછા આવ્યા? તો કે હું માઉસ બટન છે એ જ્યારે લાઈન ડ્રેગ કરું છું ત્યારે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેસ કરી રાખું છું
એટલા માટે. અહીંયા આ પોઈન્ટ્સ એડ થયા તો આ જે સરફેસ જે છે યલો કલરની જે સરફેસ છે આખી કર્વ વાળી છે એ પરફેક્ટલી સિલેક્ટ થઈ ને. અગેન યુઝ પેન ટુ પાછું જ્યાં હતું ત્યાંથી જ પાછું સિલેક્શન છે એ સ્ટાર્ટ થશે. હવે તમને એમ થાય કે આવો શેપ છે એ સિલેક્ટ કરવા માટે પેન ટૂલ યુઝ કરવું એના કરતાં તો બેટર કે ક્વિક સિલેક્શન ટૂલ યુઝ કરવું કે મેગ્નેટિક લાસો ટૂલ યુઝ કરવું. પણ ક્વિક સિલેક્શન અને મેગ્નેટિક લાસોથી શું થશે ખબર છે, આ જે સ્મોલ કર્વ છે ને એ સિલેક્ટ પરફેક્ટલી નહીં થાય, અને જો થશે તો ઘણો બધો ટાઈમ લેશે, કેમ કે તમારે એમાં એડ અને માઇનસ આ બે વસ્તુ બહુ વધારે પડતી જ કરવી પડશે, કેમ કે બહુ સ્મોલ કર્વ્સ છે ને એના લેગમાં જો આપણે જ્યાં સિલેક્ટ કર્યું છે ત્યાં. વન ટાઈપ ઓફ સિલેક્શન ટૂલ જ છે, બાકી કાંઈ નવી વસ્તુ નથી આમાં. ખાલી ડિફરન્સ એટલો છે કે જે સરફેસ છે એ કર્વવાળી સરફેસ છે એને સિલેક્ટ કરવા માટે યુઝ થશે. હવે બીજી વસ્તુ, જે કર્વ હોય ને એના જનરલી બે ટાઈપ હોય, સિમ્પલ કર્વ અને કોમ્પ્લેક્સ કર્વ. હવે સિમ્પલ કર્વ કોને કહેવાય ખબર છે, ખાલી એક જસ્ટ તમે એક ડિરેક્શનમાં તમે કર્વ ડ્રો કરો ને, either તો યુ એબીસીડી છે એમાંથી યુ લ્યો તો યુમાં જે કર્વ આવે ને એને કહેવાય સિમ્પલ કર્વ, બરાબર. હવે આ યુ છે એ એક યુ છે તમે સીધો લખો છો અને બીજો યુ બાજુમાં કોપી પેસ્ટ કરીને ઉલટો લખો છો, આ બેને જોઈન્ટ કરો એટલે અગેન આ બે કર્વ જોઈન્ટ થશે ને, તો જે રિઝલ્ટન્ટ કર્વ બને ને એને કહેવાય કોમ્પ્લેક્સ કર્વ, બરાબર. આ જે કર્વ સિલેક્શન છે એના માટે આ પેન ટૂલનો યુઝ થશે, બરાબર. હમણાં આખું સિલેક્શન પૂરું કરી અને હું તમને બતાવું કે પોઈન્ટ્સ તમે મૂવ કરો ને તો એ કર્વ છે એ કેવી રીતે એપ્લાય કરાય. આઈધર તો વી કેન સે જે કર્વવાળી સરફેસ છે એમાં એ કેવી રીતે સિલેક્શન કરે. સી અહીંયા ઓલરેડી સિલેક્શન થઈ ગયું, બરાબર. હવે સી જનરલી બે શોર્ટકટ કીનો યુઝ થાય, અલ્ટર અને કંટ્રોલનો. અલ્ટરનો યુઝ ક્યારે થશે કે તમે કંઈક સિલેક્શન કર્યું તો સિલેક્શન કરતી વખતે લાઇન્સ ડિસ્પ્લે થતી હતી, એ લાઇન એને આવી રીતે ક્યાંય પણ મૂવ કરવી છે તો એના માટે અલ્ટર કી અને ક્લિક પ્રેસ કરી રાખવાનું છે, બરાબર. બાકી કંટ્રોલનો યુઝ કરીને તમે એ આખો પોઈન્ટ જ મૂવ કરી શકો, ઓર વી કેન સે જે તમે આ લાઇન છે ને એ લાઇનના પોઈન્ટને મૂવ કરીને અકોર્ડિંગ ટુ સરફેસ જો થોડો ઘણો પ્રોબ્લેમ હોય તો આવી રીતે એડજસ્ટ કરી શકો. સી થઈ ગયું ને, અહીંયા થોડુંક બહાર હતું સિલેક્શન, અહીંયા આ સિલેક્શન પોઈન્ટ છે થોડોક અંદર આવી ગયો છે. કંટ્રોલ અને અલ્ટર આ બે કીનો યુઝ થશે. કંટ્રોલ છે એ સિલેક્શન કરેલું છે ઓલરેડી એ પોઈન્ટ્સને મૂવ કરવા થશે. સિલેક્ટેડ પોઈન્ટ્સ આઈધર તો વી કેન સે જે લાઇન કે પોઈન્ટ્સથી સિલેક્શન થયું છે એ, અને અલ્ટર કી સાથે કોમ્બિનેશન કરો તમે ક્લિકનું તો એ શોર્ટકટ છે ને એ આ જનરલી લાઇન છે એની ડિરેક્શન મૂવ કરવા માટે થશે. સી અહીંયા જોજો કેરફુલ, આ હું લાઇનને મૂવ કરું છું અલ્ટરથી તો સી આખી લાઈન કેટલી બધી ઉપર આવી તો એટલો પાર્ટ વધારાનો સિલેક્ટ થશે ને. એવી જ રીતે હું લાઈનને અહીંયા લઈ જાઉં આવી રીતે તો એ લાઈન છે સરફેસ ઉપર પાછી આવી ગઈ, બરાબર છે. કંટ્રોલનો પ્રેસ કરું તો હું કાંઈ પણ પોઈન્ટ્સ છે ને ચેન્જ કરવા હોય તો કરી શકું, બરાબર છે. પહેલાં આ સિલેક્શન કેમ થાય એ બધાને સમજાણું, યસ ઓર નો? ઓકે. હવે બીજું ટૂલ છે એમાં સેમ કેટેગરીમાં ફ્રી ફોર્મ પેન ટૂલ. ફ્રી ફોર્મ પેન ટૂલ એટલે કેવું કે કાંઈ એમાં રિસ્ટ્રિક્શન નથી કે કયા શેપમાં કે કેવી સરફેસમાં સિલેક્ટ કરો, જસ્ટ તમારે ખાલી પેન ટૂલને મૂવ કરવાનું છે, બસ આ ડ્રો કરો પછી એનું તમે સિલેક્શન કરી શકો. ઇન શોર્ટ કોઈ પણ તમારે ફ્રી ફોર્મ સિલેક્શન તમારી ઇમેજમાંથી કરવું છે તો ફ્રી ફોર્મ પેન ટૂલનો યુઝ થશે.
પણ એના કરતાં એના સિવાય બીજા ઘણા બધા અહીંયા લેસર ટૂલ ને બધા સારા અવેલેબલ છે, બરાબર. એટલે ફ્રી ફોર્મ પેન ટૂલ માટે કાંઈ એવું ફિક્સ નથી કે આ ટાઈપની સરફેસ કે આ ટાઈપની ઇમેજ હોય તો જ યુઝ થશે. ક્લિયર ટુ એવરીવન? ઓકે, સી હવે અહીંયા સિલેક્શન કરેલું છે, બરાબર. સપોઝ હવે મારે અહીંયા આટલો આ પોર્શન છે એમાં થોડો પ્રોબ્લેમ છે સિલેક્શનમાં, જો થોડુંક અંદરથી જતું રહ્યું છે, બરાબર. તો એમાં તમે નવો એન્કર પોઈન્ટ એડ કરીને એને મૂવ કરવું હોય તો એ કરી શકો. કંટ્રોલનો યુઝ કરીને જે એન્કર પોઈન્ટ એડ કર્યો એને મૂવ કરાવી દો. લાઈક ધીસ. ઓકે, હવે આ સિલેક્શન કર્યું છે સપોઝ, પછી આપણે આ સિલેક્ટેડ બર્ડ છે એને બીજા બેકગ્રાઉન્ડમાં લઈ જવું છે, આઈધર તો આને આ ઇમેજમાં નવું બેકગ્રાઉન્ડ એડ કરવું છે, તો આપણે શું કરશું? સિલેક્શન ટૂલ્સનો યુઝ કરી અને બેકગ્રાઉન્ડ કેમ ચેન્જ કરવું આ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું, યાદ હોય તો. તમારે કન્સિડર એ નથી કરવાનું કે મેં પેન ટૂલથી સિલેક્શન કર્યું છે, મેં સિલેક્શન કર્યું છે એ જ ખાલી જોવાનું છે તમારે, બરાબર. હવે મારે આમાં બેકગ્રાઉન્ડ છે આ રિમૂવ કરવું હોય તો હું શું કરી શકું? કોઈ કહી શકે મને શું એપ્લાય કરવું જોઈએ મારે? વેક્ટર માસ્ક, યસ. ઓકે, વેક્ટર માસ્ક એપ્લાય કર્યું. આમાં મારે બીજું કોઈ નવું બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ છે, તો એડ ન્યૂ લેયર. ન્યૂ લેયરમાં શું કરવાનું છે? ઇમેજ પ્લેસ કરવાની છે જે તમારે એઝ એ બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ છે. સપોઝ આ રાખીએ આપણે. પેલા તો આને રિસાઇઝ કરશું ને. અત્યારે લેયર છે એ બર્ડ વાળા લેયરની ઉપર છે, એટલે બર્ડ છે એ હાઈડ થયું ને. ઓકે, હવે આ બર્ડને તમારે પ્લસ માઇનસ સાઇઝ જે કંઈ કરવી છે એ કરી શકો. આ વસ્તુ તો જૂની જ છે, કાંઈ નવી વસ્તુ નથી, બરાબર છે. જેમ એડ એન્કર પોઈન્ટ હતું ને એવી રીતે ડિલીટ એન્કર પોઈન્ટથી તમારે સપોઝ સિલેક્શન ક્યાંય ખોટું થયું છે તો બેક સ્પેસ સિમ્બોલ ડિલીટ એન્કર પોઈન્ટથી તમે એન્કર પોઈન્ટ્સ છે એ ડિલીટ કરી શકો, બરાબર. બીજી વસ્તુ મેં તમને જ્યારે લેયર્સ પેનલ ડિફરન્ટ પેનલ્સ કરાવી હતી, ઓર વી કેન સે પેલેટ્સ કરાવી હતી ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં, ત્યારે પાથ પેલેટ હતી, બરાબર. મેં તમને એવું કીધું હતું કે આ પેન સિલેક્શન વાળો યુઝ આવશે ને ત્યારે પાથનો યુઝ થશે. જો મેં અહીંયા પેનથી જેટલું સિલેક્શન કર્યું છે ને એટલું અહીંયા વર્ક પાથ છે એમાં એણે ડ્રો કર્યો શેપ, બરાબર છે. આનો યુઝ શું થઈ શકે? તમે આને પીએસડી સેવ કરો ને પછી પાછી પીએસડી ફાઇલ ઓપન કરો તો આ વર્ક પાથ ઓલરેડી સેવ થયેલો છે. આની ઉપર રાઈટ ક્લિક કરી અને એને મેક સિલેક્શનથી તમે સિલેક્ટ કરી શકો, બરાબર છે. તમને હું બતાવું ત્યારે સપોઝ મેક સિલેક્શન, ફેધર રેડિયસ 0 જ રાખી છે, એન્ટી એલિયસ, બરાબર. ન્યૂ સિલેક્શન, સી અહીંયા એન્ડ્સ ડિસ્પ્લે થાય. આ સિલેક્શનમાં જે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ લાઇન ડિસ્પ્લે થતી હોય ને આવી રીતે મૂવી, અને એન્ડ્સ કહેવાય, એએનટીએસ એન્ડ્સ, બરાબર છે. આ સિલેક્શન કર્યા પછી તમારે આને સિલેક્શનને કાંઈ પણ મૂવ કરવું છે, ડિલીટ કરવું છે, કોપી કરવું છે, કાંઈ પણ તમે કરી શકો, બરાબર છે. કોપી કરીને નવા લેયરમાં પેસ્ટ કરવું હોય તો પેસ્ટ કરી શકો, લાઈક જે સિલેક્શન ટૂલ્સનો આપણે યુઝ કરતા હતા, લાઈક ધેટ ઓનલી. ઓકે, ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? યસ ઓર નો? હજી તમને હું એક ઇમેજમાં બતાવું. સપોઝ અહીંયા એપલ આપેલું છે, વેઇટ આ ઇમેજમાં આ એપલ છે એમાં સિલેક્શન કરી અને પછી આપણે એમાં કંઈક કલર ફિલ કરીએ તો શું થાય? જસ્ટ તમારે કોઈ એક ઇમેજ ઉપરથી શેપ જોઈએ છે ને તો એ શેપ લઈ શકો, બરાબર છે. હવે આ ઇમેજ છે એને હું પેન સિલેક્શનથી સિલેક્ટ કરું, શું કામે? તો કર્વી સરફેસ છે એટલા માટે, બરાબર. સિલેક્ટ કરી અને પછી એટલો જે સિલેક્ટેડ એરિયા છે એને જો હું ફિલ કરું પર્ટિક્યુલર કલરથી તો શું થાય કે જે ઓરિજિનલ એપલની ઇમેજ છે એમાંથી તમે ખાલી શેનો યુઝ કર્યો તો કે શેપનો યુઝ કર્યો. આવી જ રીતે
કોઈ પર્સનની ઇમેજ હોય ને એમાં એ તમે સિલેક્શન કરી, ન્યૂ લેયરમાં સિલેક્શન કરી, પછી એમાં તમે સિલેક્શનને ફિલ કરો ને પર્ટિક્યુલર કલરથી, એટલે શું થશે કે જે ઓરિજિનલ ઇમેજ છે એમાંથી તો સિલેક્શન તો થઈ ગયું, એટલે એનો આખો જે સિલેક્શન પાથ છે એ ડિસ્પ્લે થતો હશે. આ સિલેક્શન પાથની અંદર તમે નવો કલર ફિલ કરો કોઈ પણ, એટલે શું કરશે, આખો શેપ છે ફિલ કરી દેશે, બરાબર. શેપ ફિલ થાય એટલે તમે એ શેપને કોપી કરી શકો. એવી જ રીતે કોઈ પર્સન છે એનો શેપ તમે કોપી કરવો હોય તો કરી શકો. આ શેપ કોપી કરીને તમે જસ્ટ શેપનો યુઝ ક્યાંય લોગો માટે કરવો હોય તો કરી શકો. આઈધર તો તમારે ક્યાંય શેડો જનરેટ કરવો છે તો શેડો એ જનરેટ કરી શકો. ઓકે, સી નાઉ ગો ટુ ધીસ મેક સિલેક્શન ફેધર રેડિયસ, એમને રાખીએ છીએ આપણે. ક્લિક ઓન ઓકે. નાઉ ગો ટુ એડિટ એન્ડ ફિલ. અહીંયા મેં યુઝ કલર રાખ્યું છે, તમારે બેકગ્રાઉન્ડ ફોરગ્રાઉન્ડ રાખવું છે, પેટર્ન રાખવું છે તો એ રાખી શકો. કોઈ કલર સિલેક્ટ કરવો છે તો કલર એ સિલેક્ટ કરી શકો. લાઈક ધીસ, સી તમે આ શેપનો યુઝ કરી શકો ને આવી રીતે, બરાબર છે. આ સમજાણું બધાને? યસ ઓર નો? હવે આ જે સિલેક્શન હતું, મેં સિલેક્શન કર્યું, મેક સિલેક્શન, અને પછી ફિલ કર્યું એમાં કલર. આ મેક સિલેક્શન વાળી આખી જે પ્રોસેસ છે એને સપોઝ તમે ન્યૂ લેયરમાં કરો, કલર ફિલ કરો એટલે આખું એનું ન્યૂ લેયર ક્રિએટ થશે. પછી ન્યૂ લેયરને આ લેયરની નીચે લઈ અને તમારે એનો શેડો ક્રિએટ કરવો હોય તો થઈ શકે, બરાબર. શું કરવાનું છે પ્રોસેસ એ સમજજો. મેં આ જે કોપી લેયર હતું ને એમાં જ મેક સિલેક્શન કર્યું, બરાબર છે. મેક સિલેક્શન કરીને પાથ છે, સોરી ફિલ કર્યું, ફિલનો યુઝ કરીને કલર ફિલ કર્યું, બરાબર. આ કલર ફિલ કર્યો જે સિલેક્શન કરીને, એ આખી પ્રોસેસ જો તમે ન્યૂ લેયર લઈને કરો એટલે તમારી પાસે એક આખું ફિલ વાળું નવું લેયર ક્રિએટ થાય ને. આ ન્યૂ લેયર છે ને એ ઓરિજિનલ લેયરની નીચે લઈ જાઓ, બરાબર. એટલે એની નીચે આવી જશે ઓરિજિનલ લેયર, એની ઉપર ઓવરલે થઈ જશે, બરાબર છે. પછી શું કરવાનું છે કે આ ફિલ વાળો જે શેપ છે એને જસ્ટ મૂવ કરી થોડોક, વેરિયસ ટ્રાન્સફોર્મ ટેકનિક્સ અને ઓપેસિટી એપ્લાય કરીને તમે એનો શેડો ક્રિએટ કરી શકો, બરાબર છે. તમારા લોકો માટે આ પેન ટૂલનું આ અસાઇનમેન્ટ છે આજના માટેનું. તમારે કોઈ બી શેપમાં આવી રીતે ફિલ કરી અને પછી એનો શેડો ક્રિએટ કરવાનો છે, પણ PSD ફાઇલ મને સબમિટ કરવાની છે. જો તમે પેનથી સિલેક્શન નહીં કરેલું હોય ને તો અહીંયા પાથ જનરેટ નહીં થાય, બરાબર છે. એટલે તમારી PSD ફાઇલ ઉપરથી એટલું મને ખ્યાલ આવી જશે કે તમે સિલેક્શન છે પેન ટૂલથી કર્યું છે કે નથી. કમ્પલસરી પેન ટૂલથી જ કરેલું હોવું જોઈએ, બરાબર. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? શું કરવાનું છે, હા કે ના? શેડો તો તમે છે ને કોઈ બી બીજો બ્રશનો યુઝ કરીને કરી શકો, પણ હું આ શું કામે કહું છું તમને કે તમે સેમ શેપ છે એનાથી શેડો જનરેટ કરો ને એટલે એકચ્યુઅલ ઇમેજનો એકચ્યુઅલ શેડો છે એ ક્રિએટ થાય. હા વાસુ, જેમ એન્કર પોઈન્ટ વધારે હોય ને એમ કવી સરફેસ છે ને એમાં એંગલ થશે. જો અહીંયા મારે જ્યાં જ્યાં પોઈન્ટ્સ હતા ને ત્યાં આવી રીતે એંગલ શો થાય છે, એટલે બને એટલા પોઈન્ટ્સ છે ઓછા એડ કરો. સિલેક્શન છે કન્ટિન્યુઅસ રાખવું, બરાબર. આ આપણું સિલેક્શન હતું, બરાબર છે. આ સિલેક્શનને તમારે ક્યાંય મૂવ કરવું હોય તો એ કરી શકો, પણ આ લેયર છે આની ઉપર છે, આની નીચે લઈ લ્યો. પછી આ તો મેં ખાલી જે સિલેક્શન હતું ને એ જ ખાલી મૂવ કર્યું છે. તમે તો આખું જે એપલનો ઓલું શેડો જે મેં ક્રિએટ કર્યો હતો ને ગ્રે કલરનો, એ શેડો છે ફિલ થયેલો શેડો, એને મૂવ કરી અને પછી એને તમે એઝ એન પર્ટિક્યુલર ઇમેજનો શેડો છે એવી રીતે યુઝ કરી શકો, બરાબર છે. સમજાણું તમને? ઓકે, ચાલો હવે બીજી વસ્તુ કે અહીંયા આ એડ એન્કર પોઈન્ટ, ડિલીટ એન્કર પોઈન્ટ, આ મેં તમને સમજાવ્યું. કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલ છે ને એનો યુઝ શું થાય કે તમે કાંઈ પણ સિલેક્શન કરેલું છે તો સિલેક્ટેડ એરિયામાંથી તમારે શેપમાં કાંઈ ચેન્જ કરવો છે તો કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલથી એને પોઈન્ટમાં કન્વર્ટ કરો અને પછી તમે એને એરો અપ ડાઉન કે રાઈટ લેફ્ટનો યુઝ કરી એમાં ચેન્જ કરી શકો, બરાબર. આનો યુઝ કરી અને તમે નવા નવા શેપ્સ ક્રિએટ કરી શકો. કેવી રીતે જોઈ લ્યો.
સી અહીંયા આ ન્યૂ જે ફોટોશોપ ડોક્યુમેન્ટ છે ને એમાં સપોઝ હું એક રેક્ટેંગલ ડ્રો કરું છું. ફિલ કલર તમારે કાંઈ બી લેવો હોય લ્યો. સ્ટ્રોક અત્યારે હું નથી કાંઈ રાખતી, બરાબર છે. જસ્ટ સી અમે રેક્ટેંગલ ડ્રો કર્યું, બરાબર. સૌથી પહેલાં ગો ટુ પેન ટૂલ, એની સબ કેટેગરીમાં છે એડ એન્કર પોઈન્ટ ટૂલ. જસ્ટ એક પોઈન્ટ ઉપર ક્લિક કરશો ને એટલે જેટલા એના કોર્નર્સ છે ત્યાં પોઈન્ટ એડ કરી દેશે, બરાબર છે. એવી રીતે અહીંયા વચ્ચે એક પોઈન્ટ એડ કર્યો મેં. આ પોઈન્ટને મારે મૂવ કરવો હોય તો હું કરી જ શકું, બરાબર. આપણે સિમ્પલ પેન ટૂલમાં કરી શકતા હતા. આવી રીતે મેં આ પોઈન્ટ મૂવ કર્યો. હવે ગો ટુ કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલ. કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલનો યુઝ કરી કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલ કરશો ને એટલે આવો એરો આવશે. સી ક્લિક હિયર, બરાબર છે. હવે જસ્ટ કીબોર્ડમાંથી અપ સાઈડ એરો કી હું પ્રેસ કરું છું. માઉસનો ક્યાંય યુઝ નથી કરતી, જોજો. સી કેટલું ઇઝી છે ને, રિબન શેપ ક્રિએટ થઈ ગયો, બરાબર. એવી જ રીતે આપણે એને નીચે લઈ જાય તો આવી રીતનો શેપ તમે ઘણા પોસ્ટર્સમાં જોયો છે. આવા શેપ્સ હોય એમાં કંઈક લખેલું હોય, આઈધર તો રિબન શેપ હોય, રિબન શેપનો યુઝ કરીને કંઈક લખેલું હોય, બરાબર છે. આ તો મેં રેક્ટેંગલમાં યુઝ કર્યું. સપોઝ ઇલિપ્સમાં યુઝ કરીએ આપણે. ઓકે, શું કરવાનું પહેલાં? એડ એન્કર પોઈન્ટ. જસ્ટ ક્યાંક ક્લિક કરશો ને એટલે એન્કર પોઈન્ટ્સ છે એડ થઈ જશે. જ્યાં જ્યાં રિક્વાયરમેન્ટ હશે ને શેપમાં ત્યાં ઓટોમેટિક છે એન્કર પોઈન્ટ્સ એડ થઈ જશે. હવે કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલ હું ગમે ત્યાં યુઝ કરી શકું. સપોઝ અહીંયા ક્લિક કર્યું તો સી એણે એટલું તરત જ છે એ કટ આઉટ કરી નાખ્યું, બરાબર છે. હવે હું ડાઉન કી પ્રેસ કરું છું. ડાઉન એરો કી છે, જોજો. ઓકે, એની જગ્યાએ હું અપ એરો કી પ્રેસ કરું છું. તો તમે આવી રીતે વેરિયસ શેપ્સ છે એ ક્રિએટ કરી શકો. સપોઝ કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલનો હું યુઝ અહીંયા કરું છું. જો જ્યાં જ્યાં પોઈન્ટ્સ હતા ને, 2 પોઈન્ટ ઉપર મેં ક્લિક કર્યું એટલે એને એટલી સરફેસ છે કટ આઉટ કરી દીધું, બરાબર. હવે ડાઉન એરો કી, સી ધીસ. ઓકે, એવી જ રીતે સપોઝ સાઈડમાં છે એ પોઈન્ટ ટૂલને હું કન્વર્ટ કરું તો આ સાઈડમાં તમે કાંઈ પણ કરી શકો. કોઈ બી સાઈડ્સ છે એને પ્લસ માઇનસ કરવા માટે લેફ્ટ અને રાઈટ એરો કીનો યુઝ થશે, બરાબર છે. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? યસ ઓર નો? કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલથી શું કરી શકાય? સી સપોઝ આ એક ઇમેજ છે, બરાબર. પેન ટૂલથી મેં એમાં કંઈક સિલેક્શન કર્યું. Now use the convert point tool. કોઈ બી પોઈન્ટને તમે કન્વર્ટ કરી શકો. આ પોઈન્ટ છે એની ઉપર હું ક્લિક કરું તો એનાથી તમે આવી રીતે સિલેક્શન મૂવ કરી શકો, બરાબર છે. હજી તમારે ક્યાંય એન્કર પોઈન્ટ એડ કરવો છે તો પોઈન્ટ એડ કરી શકો. અગેન યુઝ કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલ. ઓકે, તો આ કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલથી સી ખાલી પ્લસ માઇનસ એરો કીનો યુઝ કરી આઈધર તો અપ એન્ડ ડાઉન, સોરી રાઈટ લેફ્ટ એરો કી કે અપ એન્ડ ડાઉન એરો કીનો યુઝ કરીને હું જે સિલેક્ટેડ લાઇન છે આઈધર તો સિલેક્ટેડ જે આ સરફેસ છે ને એ સિલેક્શનમાં મારે ચેન્જ કરવો છે તો કરી શકું આવી રીતે, બરાબર છે. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ એવરીવન? કન્વર્ટ પોઈન્ટ ટૂલથી સિલેક્ટેડ એરિયામાં સિલેક્શનનો ચેન્જ થઈ શકે. નવો શેપ ડ્રો કરીને તમારે એમાં કાંઈ પણ પ્લસ માઇનસ કરવું છે તો એ પણ પોસિબલ થઈ શકે, બરાબર છે. જેમ મેં તમને આ બતાવ્યું હતું હમણાં એવી રીતે.
Is this clear to everyone? Yes or no? તમારે મને શું સબમિટ કરવાનું છે યાદ છે ને બધાને, બરાબર? PSP ફાઇલ સબમિટ કરવાની છે. કોઈ બી ઇમેજ છે એને સિલેક્ટ કરી સિલેક્શન ફિલ કરવાનું છે ન્યૂ લેયરમાં, અને એનો જ પાછો શેડો ક્રિએટ કરવાનો છે. જો બીજા સિલેક્શન ટૂલ યુઝ કર્યા હશે તો અહીંયા પાથમાં તમારો પાથ શો નહીં થતો હોય, બરાબર છે? પેન ટૂલનો યુઝ કર્યો હશે તો જ થશે. ઓકે, so today we are going to end our session over here. Thank you, students.